हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम फ्रेंड्स। तो मित्रों આજના વિડીયોમાં જે છે આપણે 1 થી 30 જેટલા જે છે જીકેના એમસીક્યુ લઈને આવ્યા છીએ। આવનારી એક્ઝામ જે છે મિત્રો કોન્સ્ટેબલની એની જો તમે તૈયારી કરતા હોય તો વિડીયોમાં છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો। દરરોજ જે છે આપણે આવા મોડેલ પેપર જે છે આપણી ચેનલ ઉપર લઈને આવીએ છીએ। તો ચેનલ ઉપર તમે નવા હોય તો ચેનલ સાથે પણ ખાસ જોડાયેલા રહેજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો જેથી કરી આપણે વિડીયો મૂકીએ એટલે તરત તમારી પાસે આવી જાય, બરાબર। તો વિડીયોમાં તમે છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો અને ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। नवा सिलेबस मुजब जे छे मित्रों आ बधा एमसीक्यू जे छे आपणे मॉडल पेपर जे छे दररोज आवा लईने आवीए छीए। तो विडियो में तमे छेल्ले सुधी जोता रहो। चलो शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 1, बौद्ध ग्रंथो त्रिपिटक में नीचेनामांथी कोनो समावेश थतो नथी। बौद्ध ग्रंथो जे छे त्रिपिटक में एमां नीचेनामांथी कोनो समावेश थतो नथी। शुं आवशे अहींया? बौद्ध पिटक जे छे ने एनो समावेश नहीं थाय, बराबर। त्रिपिटकोमां जे छे ए बौद्ध पिटक एनो समावेश थतो नथी, बराबर। बाकी सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक आ त्रणेयनो जे छे ए त्रिपिटक में समावेश थाय छे। बौद्ध पिटक एवो कोई एमां एनो उल्लेख करवामां आवेलो नथी, बराबर। मित्रों अहींया वात करीए सूत पिटक, तो सूत पिटकनी अंदर जे छे ने उपदेशोनी वात करवामां आवेली छे। विनय पिटकनी अंदर जे छे ए वर्तमानना नियमोनी वात करवामां आवेली छे अने अभिधम पिटकनी अंदर जे छे ए मित्रों शुं आवशे? गहन सिद्धांतोनी जे छे ए वात करवामां आवेली छे। आ बधी माहिती पण आपणने ख्याल होवी जोईए। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए बीजो, पद्य वार्ताना पिता तरीके नीचेनामांथी कोण ओळखाय छे? पद्य वार्ताना पिता तरीके जे छे ए नीचेनामांथी कोण जाणीतुं छे, कोण ओळखाय छे? सामळ आवशे अहींया। राइट आंसर ऑप्शन सी बनी जशे। पद्य वार्ताना जे छे ए पिता तरीके कोण? तो सामळ जे छे ए पद्य वार्ताना पिता तरीके जाणीता छे। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए त्रीजो, कच्छमां आवेलो धीणोधर डुंगर अने पद्धर गढ़ना स्मारको कया तालुकामां आवेला छे? कच्छमां आवेलो जे छे धीणोधर डुंगर अने पद्धर गढ़ना जे छे स्मारको ए कया तालुकामां आवेला छे? कया तालुकामां आवशे अहींया? राइट आंसर नखत्राणा तालुकामां आवशे। खास याद राखजो, कच्छमां आवेलो धीणोधर डुंगर अने पद्धर गढ़ना स्मारको जे छे ए कच्छना कया तालुकामां? तो नखत्राणा जे छे ए तालुकामां आपणने जोवा मळशे। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, एलपीजी में गंध माटे जे छे कयो पदार्थ उमेरवामां आवे छे? एलपीजी में जे छे ए गंध माटे जे छे ए कयो पदार्थ उमेरवामां आवतो होय छे? शुं आवशे? इथाइल मरकेप्टोन जे छे ए ऑप्शन ए राइट आंसर बनशे। इथाइल मरकेप्टोन जे छे ए पदार्थ उमेरवामां आवे छे एलपीजी गैस में जे छे ए गंध माटे। खास याद राखजो, ऑप्शन ए राइट आंसर बनशे। इथाइल मरकेप्टोन, बराबर, ए पदार्थ उमेरवामां आवतो होय छे। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए पांचमो, रंग अंधत्वमां जे छे ए कया रंगनो भेद पारखी शकातो नथी? रंग अंधत्वमां जे छे ए कया रंगनो भेद पारखी शकातो नथी? शुं आवशे अहींया? राइट आंसर लाल अने लीलो आवशे, बराबर। ऑप्शन डी आपणो अहींया राइट आंसर बनशे। खास याद राखजो, रंग अंधत्वमां जे छे ए कया रंगनो? तो लाल अने लीलो रंग जे छे ए भेद पारखी शकातो नथी। खास याद राखजो, रंग अंधत्वमां, बराबर। मित्रों तमने विडियो गमतो होय तो एक लाइक करजो। अमे तमारी पासे मात्र एक लाइकनी आशा राखीए छीए, तो एक लाइक तमे जरूर करी देजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, पाल चितरिया चळवळना मुख्य नेता कोण हता? पाल चितरिया चळवळ जे छे एना मुख्य नेता नीचेनामांथी कोण हता? कोण आवशे अहींया? मोतीलाल तेजावत हता, बराबर। खास याद राखजो, ऑप्शन ए राइट आंसर बनशे। पाल चितरिया जे छे चळवळ एना मुख्य नेता कोण? तो मोतीलाल तेजावत जे छे ए चळवळना मुख्य नेता हता। खास याद राखजो। मित्रों गुरु गोविंद वाली घटना मालगढ़ हत्याकांड जे छे, बराबर, गुरु गोविंद वाली घटना मालगढ़ हत्याकांड छे अने जे 1913 ની અંદર થયો હતો। 1913 ની અંદર થયો હતો, જ્યારે 1922 માં પાલ ચિતરિયા, પાલ દઢવાવ થયો હતો, બરાબર। બંને વિશે આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ। માલગઢ હત્યાકાંડ જે છે એ 1913 માં, ખાસ યાદ રાખજો, અને 1922 માં જે છે એ પાલ ચિતરિયા, બરાબર, અહીંયા આપણે જે વાત કરેલી છે પાલ ચિતરિયાની, બરાબર, એ 1922 માં થયો હતો અને 1913 માં માલગઢ હત્યાકાંડ, બંને વિશે આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ સાતમો, નીચેના પૈકી કયા પ્રદેશમાં નદીઓ ભૂમિગત થઈને અદૃશ્ય થઈ જાય છે? નીચેનામાંથી જે છે કયા પ્રદેશમાં નદીઓ જે છે એ ભૂમિગત થઈને અદૃશ્ય થઈ જાય છે? કયા પ્રદેશમાં આવશે અહીંયા? ભાભર પ્રદેશમાં આવશે। રાઈટ આન્સર ઓપ્શન સી બની જશે। નીચેનામાંથી કયા પ્રદેશમાં નદીઓ જે છે એ ભૂમિગત થઈને અદૃશ્ય થઈ જાય છે? તો ભાભર પ્રદેશ જે છે પ્રદેશમાં અદૃશ્ય થઈ જતી હોય છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ,
કોને 10મો વેદ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? કોને જે છે નીચેનામાંથી એ 10મો વેદ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? શું આવશે મિત્રો અહીંયા રાઈટ આન્સર? દુહા આવશે, બરાબર. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બનશે. ખાસ યાદ રાખજો, 10મો વેદ તરીકે કોણ? તો દુહો જે છે, દુહા, એને ઓળખવામાં આવતું હોય છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. કચ્છમાં આવેલ શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા યુનિવર્સિટી કયા સ્થળે આવેલી છે? કચ્છમાં આવેલી જે છે શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા યુનિવર્સિટી એ કયા સ્થળે આવેલી છે? કયા સ્થળે આવશે અહીંયા મિત્રો રાઈટ આન્સર? ભુજમાં આવશે, બરાબર. કચ્છમાં જે છે ભુજ ખાતે જે છે એ શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા યુનિવર્સિટી જે છે એ આવેલી છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. કયા સ્તંભના શિલાલેખ પર અશોક, સમુદ્રગુપ્ત અને જહાંગીરના 3 અલગ અલગ યુગના નિશાન જોવા મળે છે? કયા સ્તંભના જે છે શિલાલેખમાં અશોક, સમુદ્રગુપ્ત અને જહાંગીરના 3 અલગ અલગ યુગના જે છે એ નિશાન આપણને જોવા મળે છે? શું આવશે? અલ્હાબાદ સ્તંભમાં આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, અલ્હાબાદ સ્તંભ જે છે એમાં અશોક, સમુદ્રગુપ્ત અને જહાંગીરના જે છે 3 અલગ અલગ યુગના જે છે આપણને નિશાનો જોવા મળે છે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 11મો. ઉચ્ચતમ ન્યાયાલયના ન્યાયાધીશોને પગાર નિયત કરવાની સત્તા કોની છે? ઉચ્ચતમ ન્યાયાલયના જે છે ન્યાયાધીશોને પગાર નિયત કરવાની સત્તા જે છે એ કોની પાસે હોય? સંસદ પાસે હોય છે. ખાસ યાદ રાખજો, ઓપ્શન ડી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બનશે. ઉચ્ચતમ ન્યાયાલયના જે છે ન્યાયાધીશોના પગાર નિયત કરવાની સત્તા કોની પાસે? તો સંસદ પાસે જે છે એ સત્તા રહેલી હોય છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. કાળા ધાબા વડે છાયાચિત્રો રચી અલગ અલગ જાતની ચિત્રકલા વિકસાવનાર અને સ્વાતંત્ર્ય ચળવળમાં પણ ચિત્રો ઉપસાવી પ્રભાવિત કરનાર ચિત્રકાર કોણ હતા? કાળા ધાબા વડે જે છે છાયાચિત્રો રચી અલગ જાતની ચિત્રકલા વિકસાવનાર અને સ્વાતંત્ર્ય ચળવળમાં પણ ચિત્રો ઉપસાવી પ્રભાવિત કરનારા ચિત્રકાર જે છે એ નીચેનામાંથી કોણ હતા? કનુ દેસાઈ હતા, બરાબર. ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બનશે. ખાસ યાદ રાખજો, કાળા ધાબા વડે જે છે છાયાચિત્રો રચી અલગ જાતની જે છે ચિત્રકલા વિકસાવનાર અને સ્વાતંત્ર્ય ચળવળમાં પણ ચિત્રો ઉપસાવી પ્રભાવિત કરનારા વ્યક્તિ કોણ? તો કનુ દેસાઈ એ હતા. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ગુજરાતમાં તાંગલિયા વસ્ત્ર કઈ કોમની બહેનો પહેરે છે? ગુજરાતમાં મિત્રો તાંગલિયા વસ્ત્ર જે છે એ કઈ કોમની બહેનો જે છે એ પહેરતી હોય છે? શું આવશે અહીંયા? ભરવાડ આવશે, બરાબર. ભરવાડ જે છે, ભરવાડની બહેનો જે છે તાંગલિયા વસ્ત્ર જે છે એ પહેરતી હોય છે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ભવાઈનો આરંભ કયા વિશિષ્ટ લોકવાદ્યથી કરવામાં આવે છે? ભવાઈનો આરંભ જે છે એ કયા વિશિષ્ટ લોકવાદ્યથી જે છે એ કરવામાં આવતો હોય છે? શું આવશે મિત્રો અહીંયા રાઈટ આન્સર? ભૂંગળ આવશે. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, ભવાઈનો જે છે આરંભ એ કયા વિશિષ્ટ લોકવાદ્યથી? તો ભૂંગળ જે છે એ લોકવાદ્યથી કરવામાં આવે છે ભવાઈનો આરંભ. ખાસ યાદ રાખજો. અને મિત્રો વાત કરીએ એમાં ભૂંગળ જે છે ને, ભૂંગળ એ સુશીર વાદ્ય કહેવાય. ખાસ યાદ રાખજો, ભૂંગળ જે છે એ કયું વાદ્ય કહેવાય? આવો પ્રશ્ન પૂછાય તો શું આવશે? સુશીર વાદ્ય કહેવાય છે ભૂંગળ. અને ભૂંગળ જે છે ને ફૂંક મારીને વગાડવામાં આવતું હોય છે ભૂંગળ, બરાબર. આપણે સૌ જાણીએ છીએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 15મો. કયા વર્ષે સ્વામી વિવેકાનંદે શિકાગો શહેરમાં ભરાયેલી વિશ્વ ધર્મ પરિષદમાં હાજરી આપી હતી? કયા વર્ષે જે છે એ સ્વામી વિવેકાનંદે શિકાગો શહેરમાં ભરાયેલી વિશ્વ ધર્મ પરિષદમાં જે છે એ હાજરી આપી હતી? કયા વર્ષમાં આવશે? 1893માં આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બનશે. અહીંયા ખાસ યાદ રાખજો, 1893ના વર્ષમાં સ્વામી વિવેકાનંદે જે છે શિકાગો શહેરમાં ભરાયેલી વિશ્વ ધર્મ પરિષદમાં જે છે એ હાજરી આપેલી હતી. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, 1893, બરાબર. એમાં 2 ઘટના ઘટી હતી. સ્વામી વિવેકાનંદ શિકાગોમાં ગયા હતા અને એક વ્યક્તિ મોહનદાસ કરમચંદ, ઉત્તમચંદ, હરજીવનદાસ ગાંધી એ ગયા હતા આફ્રિકામાં શેઠ દાદા અબ્દુલ્લાનો જે છે એ કેસ લડવા માટે. એ બાબત પણ આપણને સાથે સાથે જે છે એ ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. કયા દેશે 2025ને સમુદાય વર્ષ તરીકે જાહેર કર્યું છે? કયા દેશે જે છે એ 2025ના વર્ષને સમુદાય વર્ષ તરીકે જાહેર કર્યું છે? કયા દેશે આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? યુએઈ, બરાબર. આ દેશે જે છે 2025ને સમુદાય વર્ષ તરીકે જે છે એ જાહેર કરેલું છે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. મેઘરાજાની છડીનો ઉત્સવ મેળો ક્યાં ઉજવાય છે? મેઘરાજાની જે છે છડીનો ઉત્સવ, આ મેળો ક્યાં ઉજવાય છે? ક્યાં આવશે? ભરૂચમાં આવશે. ખાસ યાદ રાખજો, મેઘરાજાની છડીનો ઉત્સવ, આ મેળો જે છે એ ક્યાં? તો ભરૂચ જિલ્લામાં જે છે એનું આયોજન થતું હોય છે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ.
પુષ્કર નામનું સરોવર ક્યાં આવેલું છે? મિત્રો સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે. પુષ્કર સરોવર જે છે ક્યાં આવશે? રાજસ્થાનમાં જે છે એ પુષ્કર નામનું સરોવર જે છે આપણને જોવા મળે છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. નેશનલ જિયોગ્રાફિક દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? નેશનલ જિયોગ્રાફિક દિવસ જે છે એ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? ક્યારે આવશે? 27 જાન્યુઆરી આવશે. રાઈટ આન્સર ઓપ્શન સી બની જશે. નેશનલ જિયોગ્રાફિક દિવસ જે છે એ ક્યારે? તો 27 જાન્યુઆરીના દિવસે જે છે એ મનાવવામાં આવે છે. 25મી જાન્યુઆરી મતદાર દિવસ, 26મી જાન્યુઆરી પ્રજાસત્તાક દિવસ. આ બધી માહિતી પણ આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 20મો. રાજ્યનું પ્રથમ વરુ અભયારણ્ય બંકાપુર અભયારણ્ય ક્યાં આવેલું છે? રાજ્યનું પ્રથમ વરુ અભયારણ્ય જે છે બંકાપુર અભયારણ્ય એ ક્યાં આવેલું છે? ક્યાં આવશે? કર્ણાટકમાં આવશે. ખાસ યાદ રાખજો. રાજ્યનું પ્રથમ વરુ અભયારણ્ય જે છે એ બંકાપુર અભયારણ્ય ક્યાં? તો કર્ણાટકમાં આવેલું છે. કર્ણાટક રાજ્યનું પ્રથમ વરુ અભયારણ્ય બંકાપુર અભયારણ્ય કર્ણાટકમાં જોવા મળશે આપણને. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. નીતિ આયોગ દ્વારા શરૂ કરાયેલ પ્રથમ નાણાકીય આરોગ્ય સૂચક આંક જે છે 2025માં કયું રાજ્ય ટોચ પર રહ્યું હતું? નીતિ આયોગ દ્વારા જે છે શરૂ કરાયેલ પ્રથમ નાણાકીય આરોગ્ય સૂચક આંકમાં જે છે કયું રાજ્ય ટોચ ઉપર રહ્યું હતું 2025માં? કયું આવશે? ઓડિશા રાજ્ય જે છે ટોચ ઉપર રહ્યું હતું. ખાસ યાદ રાખજો. ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. મહાભારતનું યુદ્ધ કેટલા દિવસ ચાલ્યું હતું? મહાભારતનું યુદ્ધ જે છે એ કેટલા દિવસ જે છે ચાલ્યું હતું? આપણે સૌ જાણીએ છીએ મિત્રો 18 દિવસ જે છે એ મહાભારતનું યુદ્ધ જે છે એ ચાલેલું હતું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. મહાત્મા મૂળદાસની સમાધિ કયા જિલ્લામાં આવેલી છે? મહાત્મા મૂળદાસની સમાધિ જે છે એ કયા જિલ્લામાં આવેલી છે? અમરેલી જિલ્લામાં આવશે. ખાસ યાદ રાખજો. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બનશે. મહાત્મા મૂળદાસની સમાધિ જે છે એ કયા જિલ્લામાં? તો અમરેલી જિલ્લામાં જે છે આપણને જોવા મળશે મહાત્મા મૂળદાસની સમાધિ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 24મો. શ્રી રંગ અવધૂતનો આશ્રમ ક્યાં આવેલો છે? રંગ અવધૂતનો આશ્રમ જે છે એ ક્યાં આવેલો છે? મિત્રો ક્યાં આવશે રાઈટ આન્સર? રંગ અવધૂતનો આશ્રમ જે છે ને એ નારેશ્વર ખાતે આવેલો છે. ખાસ યાદ રાખજો. શ્રી રંગ અવધૂતનો આશ્રમ જે છે એ નારેશ્વર ખાતે આવેલો છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. નીચેનામાંથી કોણ તરાના કા બાદશાહ તરીકે ઓળખાય છે? નીચેનામાંથી કોણ જે છે એ તરાના કા બાદશાહ તરીકે જે છે એ જાણીતા છે? કોણ આવશે? પંડિત રતન મોહન શર્મા આવશે. રાઈટ આન્સર ઓપ્શન ડી બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો. પંડિત રતન મોહન શર્મા જે છે એ તરાના કા બાદશાહ તરીકે ઓળખાય છે. બરાબર. પંડિત રતન મોહન શર્મા એક મોતીરામ નામનો કાર્યક્રમ હતો. આ કાર્યક્રમમાં મિત્રો ગાતા હતા અને ત્યારે જાહેર જનતાએ કીધું આ તો તરાના કા બાદશાહ છે. બરાબર. આવી રીતે એમનું કંઈક નામ પડ્યું હતું. બરાબર. ખાસ યાદ રાખજો. મિત્રો અહીંયા આપણે વાત કરીએ શ્રી રંગ અવધૂતનો આશ્રમ જે છે ક્યાં આવશે? નારેશ્વર ખાતે આવેલો છે. ખાસ યાદ રાખજો. રંગ અવધૂતનો જન્મ જે છે એ ગોધરામાં થયો હતો. 108 દિવસમાં નર્મદાની પરિક્રમા કરી તેમના બાળપણનું નામ પાંડુરંગ હતું. એ બાબત પણ આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. અને દત્ત સંપ્રદાયની સ્થાપના એમણે કરી હતી. એ બાબત પણ આપણને ખાસ ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. તારંગામાં કોની એક જ શિલામાંથી કંડારેલ મૂર્તિ આવેલી છે? તારંગામાં જે છે કોની એક જ શિલામાંથી કંડારાયેલ પ્રતિમા આવેલી છે? શું આવશે મિત્રો અહીંયા રાઈટ આન્સર? અજીતનાથની જે છે આવેલી છે. ખાસ યાદ રાખજો. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. તારંગામાં જે છે કોની એક જ શિલામાંથી કંડારાયેલ જે છે પ્રતિમા આવેલી છે? તો અજીતનાથની જે છે એ જોવા મળશે આપણને. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. નીચેનામાંથી કઈ સાડી સેતુર સિલ્કમાંથી બનાવવામાં આવે છે અને તેમાં શુદ્ધ સોના અને ચાંદીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? નીચેનામાંથી જે છે કઈ સાડી સેતુર સિલ્કમાંથી બનાવવામાં આવે છે અને તેમાં શુદ્ધ સોના અને ચાંદીનો ઉપયોગ જે છે કરવામાં આવતો હોય છે? કઈ સાડી આવશે? કાંજીવરમ આવશે. બરાબર. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. કાંજીવરમ સાડી જે છે ને એમાં સેતુર સિલ્કમાંથી બનાવવામાં આવે છે અને તેમાં શુદ્ધ સોના અને ચાંદીનો જે છે એ ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ફૂલ માતાનું મંદિર કયા સ્થળે આવેલું છે? ફૂલ માતાનું મંદિર જે છે એ કયા સ્થળે આવેલું છે? બોરસદ ખાતે આવેલું છે. ખાસ યાદ રાખજો. ફૂલ માતાનું મંદિર જે છે એ ક્યાં? તો બોરસદ ખાતે જોવા મળશે. બરાબર. આરોગ્ય માતા પેટલાદ, આરોગ્ય માતા નિરાધરોના માતા ખંભોળજ, નિષ્કલંક માતા વડોદરા ખાતે. બરાબર. આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. મનોતી કલા જેમાં ઊંટના ચામડાની સાથે શણગારના સાધનો સંબંધિત માટે જાણીતું સ્થળ કયું છે?
મનોતી કલા જે છે જેમાં ઊંટના ચામડાની સાથે શણગારના સાધનો સંબંધિત માટે જે છે જાણીતું સ્થળ જે છે એ નીચેનામાંથી કયું છે? બિકાનેર આવશે રાઈટ આન્સર, અહીંયા ઓપ્શન સી બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કયા નાટ્યકાર પહેલા ચિત્રકાર હતા અને ત્યારબાદ નાટ્યકાર બન્યા હતા? કયા નાટ્યકાર જે છે એ પહેલા ચિત્રકાર હતા, ત્યાર પછી નાટ્યકાર તેઓ બન્યા હતા? તો એવા વ્યક્તિ નીચેનામાંથી કોણ છે? શું આવશે? ફૂલચંદ માસ્તર આવશે. બરાબર, પહેલાં એ કોણ તો ચિત્રકાર હતા અને ત્યારબાદ એ નાટ્યકાર બન્યા હતા. કોણ તો ફૂલચંદ માસ્તર જે છે ને એમની વાત અહીંયા કરવામાં આવેલી છે. જોઈએ મિત્રો ત્યારબાદનો લાસ્ટ 31મો ક્વેશ્ચન, જેનો આન્સર જે છે ને એ મિત્રો તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે, જેથી કરી અમને પણ ખ્યાલ આવે તમારી તૈયારી કેવી રીતે થઈ છે. તો તમારે મિત્રો ખાસ આનો એક જવાબ જે છે ને કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. ગ્રંથપાલ ઉદ્ધમ પિતામહ કોનું ઉપનામ છે? ગ્રંથપાલ ઉદ્ધમ પિતામહ જે છે એ નીચેનામાંથી કોનું ઉપનામ છે? મિત્રો આનો એક આન્સર જે છે ને તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. ખાસ મિત્રો તમે કોમેન્ટ એક જે છે એ કરી દેજો, જેથી અમને પણ ખ્યાલ આવે તમારી તૈયારી જે છે એ કેવી રીતે થઈ રહી છે. તો મિત્રો આ હતો વિડીયો. જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો એક લાઇક કરજો, તમારા મિત્રો જોડે આ વિડીયોને શેર કરજો, જેથી એમને પણ આ વિડીયો ઉપયોગી બને. અને મિત્રો આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. દરરોજ મિત્રો આપણે જે છે આવા મોડલ પેપર જે છે આપણી ચેનલ ઉપર લઈને આવીએ છીએ, તો ચેનલ સાથે પણ ખાસ તમે જોડાયેલા રહેજો. બરાબર, તો મળશું હવે આપણે કાલે બીજા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ.